Приветствую всех, кто в Zoom Sveicam visus, kas ir Zoomā, и кто здесь. kas arī šeit. И эти дни, которые были 3 дня конференции, Šīs dienas, kad bija šīs 3 dienas konferences, это как размочило то, что было раньше, что высохло уже. ka tas samērcēja visu to, kas bija jau agrāk, tas, kas bija izkalts. Дух Святой знает, что делает, Svētais gars zina, ko dara, и все приходит вовремя. un viss atnāk laikā. И сейчас я хочу просто... Я когда готовила это слово, это было уже 3 недели назад. Kad es gatavoju šo vārdu, tas bija 3 nedēļas atpakaļ. И как назвать, я даже не знаю. Kā nosaukt, pat nezinu. Наверное, Slogu. наверное, покажи своего Давида. Laikam parāda savu Dāvidu. И сейчас я хочу, чтобы мы пошли в Ветхий Завет. Un es gribu, lai mēs tagad ejam uz veco derību. Это Первое Царство, 1. Samuela grāmata. немножко от 15 главы и начало 16. Mazliet no 15. nodaļas un no 16. nodaļas sākuma. И мы с вами попадаем в тот момент, Un mēs trāpam tajā momentā, когда Саул теряет свой статус как царя kad Sauls viņš zaudē savu statusu kā ķēniņš. не в физическом мире, а в духовном мире. Ne fiziskā pasaulē, bet garīgā pasaulē. Помните, да, когда он ослушался Самуила Atcerieties, kad viņš nepaklausīja Samuelu. и оставил в живых Агага, Un viņš atstāja dzīvus šos ķēniņus. Самуил сказал, надо было всех уничтожить, Саул оставил. Un Samuels teica, ka visus vajadz iznīcināt, bet Sauls viņš atstāja. И попадаем в историю, как Самуил услышал Господа, Mēs trāpam šajā te situācijā, kad Samuels viņš sadzird Dievu. куда ему идти и где помазать нового царя. Kur viņam iet un kur svaidīt jauno ķēniņu. И на эту историю можно смотреть, как на историю Ветхого Завета. Un uz šo stāstu skatīties kā vecās derības stāstu. Это сказал Господь, это Его Слово. Tā teica tas kungs, tas ir viņa vārds. Это Он, Tas ir viņš, а Он в нас, а мы в Нем. bet mēs esam viņā un viņš mūsos. И мы смотрим это как на картину. Un mēs skatāmies to kā uz bildi. И если мы будем отходить назад, Un ja mēs atkāpsimies uz atpakaļu, назад, uz назад, atpakaļu, и мы события эти, un mēs un šie notikumi, мы можем увидеть в нас. mēs tos varam redzēt sevī. Господь говорит Dievs о saka нас. par mums. Вы понимаете, о чем я? Jūs saprotat, par ko es? Это движение в нашей душе. Tā ir mūsu dvēseles kustības. Это движение в нашей жизни. Tās ir mūsu dzīves kustība, virzība. 3 недели я это переживала, 3 nedēļas es to visu to izdzīvoju. и я сейчас хочу туда вас повести. Un es vēlos jūs uz turieni aizvest. История о том, как пал Саул, Stāsts par to, kā klupa Sauls. не физически, а просто как статус царя потерял. Ne fiziski, bet kā viņš pazaudē šo ķēniņa statusu. В нашей жизни есть такие моменты, когда мы теряем, да, когда мы падаем просто. Mūsu dzīvē ir šī situācija, ka mēs zaudējam, kad mēs krītam. И Господь говорит, не годится, Bet Dievs saka, ka tā tam nebūs būt. не подходит. Tas tā, nedara. Ты не можешь так больше. Tu nevar tā vairs. И Дух Святой начинает нас поднимать. Un svētais gars sāk mūs pacelt. Кто-то это в своей духовной жизни называет пустыней. Kāds to savā dzīvē, garīgā dzīvē sauc to par tūkstnesi. И был момент Un bija moments, от того, когда Саул был лишен царства, kad Sauls viņam tika atņemt šī ķēniņa status valstī. и до того момента, когда Самуил пришел в дом Иисея. Un līdz tam momentam, kad Samuels atnāca uz šo, kā bija tas? Дом Иисей, в дом Давида, Uz Dāvida namu pie к Dāvida отцу tēva. Давида. Pie Dāvida tēva viņš atnāca. Izsais, jā. Также действует Дух Святой, Tā arī darbojas svētais gars. приходит к нам. Atnāk pie mums.
И когда мы находимся в пустыне, Un, kad mēs esam tūkstnesī atrodamies, и кажется, что все закончилось, ka liekas, viss jau ir beidzies. не действует, не работает, Nekas nestrādā, nekas nedarbojas. служить я не могу, Kalpot es nevaru. провалы в семье, Visur ģimenē ir arī visi šie klupieni. пустыня, финансы куда-то удаляются вообще, Tūkstnes un finanses kaut kur attālinās vispārībā. отношения не получаются, Nesanāk attiecības, но bet Дух Святой говорит, Svētais Gars saka, я усмотрел себе царя es esmu sev izvēlējies ķēni в тебе. tevī. Все равно Дух Святой смотрит. Tik un tā Svētais Gars Обычно в такие skatās. моменты человек просто чувствует себя рассыпанным. Parasti tādos momentos cilvēks viņš jutās tā kā sašķēdīts. Он рассыпан. Он может остаться таким же гордым, как Саул, Viņš var palikt lepns tāpatās kā Sauls, и может рассыпаться. bet var arī būt tā, ka tāds sadrups izšķēdīts. И когда Дух Святой приходит и начинает касаться, Un kad atnāk Svētais Gars un pieskarās задает такой вопрос. un uzdod tādu jautājumu. И это я назвала вопрос Иисея. Un es to saucu par Īsai jautājumu. Мирен ли твой приход? Это 4 стих 16 главы, когда Иисей спрашивает Самуила, с миром ли ты пришел? Vai tu ar mieru esi nācis? Или еще что-то? Vai vēl kaut kas? И иногда мы называем это, когда я спорю с Богом, когда я с Ним борюсь. Un tas bieži vien notiek tad, kad es strīdos ar Dievu, jeb cīnos ar viņu. Бог, почему? Где ответ? Dievs, kāpēc? Kur ir atbilde? Что еще? Мирен ли твой приход? Kas vēl? Vai tu ar mieru esi nācis? И, конечно же, когда Дух Святой касается, Un, protams, kad Svētais Gars pieskarās, наша душа тоже восстает mūsu dvēsele arī saceļās. и представляет себя в лучшем свете, пытается представить себя в лучшем свете. Un liek sevi vislabākajā gaismā. И, конечно, ведет за собой тело. Un, protams, aiz sevis vēd arī miesu. О чем я говорю? Par ko es runāju? Просто когда люди приходят в церковь Vienkārši tad, kad cilvēki atnāk uz draudzi и пытаются держать лицо, un cenšas saudzēt savu seju, что все хорошо, ka viss ir labi, что все замечательно. ka viss ir brīnišķīgi, Пеппа, привет. Что все хорошо, ka все viss ir замечательно. labi, ka viss ir brīnišķīgi. И человек начинает перед Духом Святым приводить себя, Un, показывать свои сильные черты. un cilvēks svētā gara klātbūtnē sāk parādīt sevi, savas spēcīgās, savas lietas, viss, kas viņš ir spēcīgs, kurās vietās. Это происходит и в тайной комнате, Tas notiek arī šajās kambarī и перед людьми. un cilvēku priekšā. Кажется сильным, Liekas spēcīgs, успешным, veiksmīgs, таким вот могущим помогать. tāds, kas spēj palīdzēt. Это как Иисей показывал своих сыновей. Tas, kā Īsais, viņš parādīja savus dēlus. Привел первого, Viņš atrada pirmo. и он говорит, Un viņš saka, и позвал, 8 стих, «И позвал Иисея Минадава, и подвел его к Самуилу, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь». tad Īsais pieaicināja abi Nadabu un lika tam iet Samuela priekšā, bet viņš sacīja, arī viņu tas kungs nav izredzējis. А нам Дух Святой говорит, нет, это не то. Un mums Svētais Gars saka, nē, tas nav tas. 9 стих. «И подвел Иисей Саму, и сказал Самуил, и этого не избрал Господь». Tad Īsais lika Šamam nākt priekšā, bet viņš sacīja, arī viņu tas kungs nav izredzējis. И еще одна наша человеческая черта, а Господь говорит, нет. Un vēl mūsu cilvēciskā daļa, un Dievs saka, nē. И все наши способности, Un viss mūsu spējas, все, что мы умеем, viss, ko mēs mākam, мы пытаемся выложить, mēs to cenšamies stādīt priekšā. но внутри Дух Святой говорит не то. Bet iekšā Svētais Gars saka, nē, tas nav tas. Мы пытаемся делать то, и то, и то. Mēs cenšamies darīt to un to. Все свои возможности, Viss savas iespējas, все свои способности. savas spējas. Мы выводим, как Иисей выводил своих сыновей перед Самуилом. Mēs to visu nesam ārā, kā Īsais stādīja priekšā savus dēlus Samuēlam. А
Самуил говорит, нет, не это избрал Господь. Bet Samuels saka, nē, to kungs nav izredzējis. И настает такой момент. Un tad nonāk ir tāds moments. Самуил говорит, Samuels 11 стих. 11. pantā. И сказал Самуил Иисею, все ли дети здесь? Tad Samuels jautāja Isiem, vai visi jaunekļi šeit bijuši? И Дух Святой задает нам вопрос, все ли в тебе здесь? Искренен ли ты? Un Svētais Gars uzdod, vai visi šeit ir, vai tu esi patiess? И мы иногда не можем ответить на этот вопрос, Un bieži vien mēs nevaram atbildēt šo jautājumu. а Дух Святой говорит, Bet Svētais Gars saka, а помнишь bet tu atceries твой первый день вместе с тобой, to pirmo dienu kopā, когда мы были вместе с тобой? kad mēs bijām kopā ar tevi. А помнишь свои желания, Atceries savas vēlmes, твои мечты? tavus sapņus. На второй, на третий день покаяния твои мечты помнишь? Pirmo, otro, trešo dienu, kad tu grēks nožēlo, tu atceries. Ты помнишь, как ты говорил, что ты пойдешь во мне? Tu atceries, ka tu teici, ka tu ies ar mani. Ты помнишь, когда ты стоял крещаемый, либо в бассейне, либо где-то в водоеме, Atceries, ka tu kristījies basēnā vai kādā ūdenstilpnē, и ты обещал служить доброй совести, преклонять ухо свое ко мне? un ka tu solījies kalpot ar labu sirdsapziņu, Ну так uzklausot mani. все ли дети здесь? Vai visi bērni šeit? Из души все ли здесь? Vai no dvēseles viss šeit ir? И отвечал Есей, Un Isais и atbildēja, отвечала душа. un atbildēja dvēseli. А есть там еще кто-то маленький, Jā, ir kaut kas tur vēl viens он там maziņš. пасет овечек, он ненужный, Viņš такой, gan ну, avs, незначимый. viņš tāds nav svarīgs, nav nozīmīgs. И сказал Самуил Иисею, пошли и возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе он не придет. Tad Samuels sacīja Isajam, nosūti un liec viņu atvest šurp, mēs neapsēdīsimies, iekams viņš nebūs atnācis. И приходит такой момент, когда мы останавливаемся. Un atnāk tāds moments, kad mēs apstājamies. Дух Святой действует, а мы останавливаемся. Svētais gars darbojas, bet mēs apstājamies. И слово уже не идет, еда не лезет, уже все. Vārds vairs neiet, jā, ēdiens vairs nenāk iekšā. Пока не придет искренность, пока не позвали Давида. Kamēr neatnāk patiesīgums, kamēr nepasauc Dāvidu. 12 стих. 12. pants. И послал Иисей, и привели его. Tad viņš nosūtīja un lika to atvest. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. Un tas bija iesārtiem vaigiem, skaistām acīm un labi izskatu. Все братья Давида старшие, Visi brāļi, vecākie brāļi, Dāvida, по историческим книгам, pēc vēsturiskām grāmatām. они были рослые, Viņi bija высокие очень. gara Они auguma, были темноволосые. tumšiem matiem. Ну, представляете, евреев, да, вот лица евреев. Nu, stāties priekšā ebreju sejas. Они были очень физически такие плотные, Tādi fizisks miesas būvs, потому что они потом были в армии Саула. jo pēc tam viņi bija Saula armijā. Больных и маленьких туда не брали. Jo tur tāds slims un maziņas neņēma. А Давид пришел, он был белые волосы. Atnāk dācis un bija balta mata. И то, что у нас сидит внутри, в нас, то, что вложил Господь, Un tas, kas mūsos iekšā sēž, to, ko Dievs mūsos ir licis, оно будет не похоже на наши человеческие заявления. tas nebūs līdzīgs mūsu cilvēciskajām izskatam, jeb kas izpaužās Ну, cilvēciski. не будет похоже. Tas nebūs līdzīgi. Не будет такое вот уже устоявшееся, выросшее что-то такое, Tas утвердившееся. nebūs kaut kas tāds, kas ir nostāvies, kas ir izaudzis, nostiprinājies. Это будет что-то новое. Tas būs kaut kas jauns. Это будет что-то молодое. Kaut kas jauns. И вот когда мы были на конференции, Un lūk, kad mēs bijām konferencē, и я слушала то, что говорил Владимир, un es klausījos, ko runāja Vladimirs. и вот то, что Господь давно вложил в нас, To, ko Dievs jau mūsos sen ir licis, мы просто приглашаем Давида выйти. mēs vienkārši liedzam šim Dāvidam. Приди, Aicinam Dāvidam nākt.
Выходи, пастушок, Nāc выходи. ārā gan. Тебя ждут великие дела. Tev gaida vareni darbi. Господь, вот моя мечта из души. Lūk, Dievs, man ir sapnis no dvēseles. Выходи, тебя ждут великие дела. Nāc ārā, tev gaida vareni darbi. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. Tad Samuels ņēma savu eļļas ragu, un viņš to svaidīja viņa brāļu vidū. Un sākot no šīs dienas, tā kunga gars nāca ar spēku par Dāvidu un palika turpmāk viņam. Господь, здесь выше сказано, что Господь не смотрит, как человек. Te ir teikts, ka Dievs neskatās kā cilvēks. И Он не смотрит, как человек, и людям будет непонятно, как так. Un viņš neskatās kā cilvēks, un cilvēkiem nebūs saprotams, kā tā. Почему что-то такое маленькое, Kāpēc kaut kas tāds maziņš, а Господь делает из этого великое? bet Dievs no tā dara kaut ko varenu? И если мы дальше почитаем Un, ja mēs tālāk lasām всю историю Давида, visu Dāvida šo vēsturi, теологи Пастырян его называют самый святой и самый грешный. kad mācītāji teologi viņu uzskata par tādu, visvētākais un visgrēcīgākais. Насколько он в близких отношениях был с Господом, насколько муж по сердцу Божьему. Cik viņš bija tuvu Dieva sirdim un attiecībai, kā Dievs, cilvēks pēc Dieva sirds, Настолько он и падал, tik arī viņš arī klupa. нарушая по 5-6 заповедей одним поступком. Vienkārši pārkāpjot pa 5-6 baušļiem vienā reizē. И потом он ложился и говорил: Господь, Un pēc tam viņš gulās un teica: Dievs, только духа Твоего не отними от меня, tikai nepaņem savu garu no manis. и дух правый обнови во мне. Un šo taisnības garu atjauno manī. У нас есть Давид здесь, Mūsos ir Dāvids šeit, есть Давид. ir šeit. И Дух Святой говорит: Un Svētais Gars saka: не я найду, не я найду, ne es atradīšu. ты приведи его ко мне, Tu viņu atved pie manis. ты приведи, Tu viņu atved. ты дай согласие, Tu dod šo piekrišanu. ты скажи ему да. Tu saki viņam jā. Давид был 8-м сыном. Dāvids bija 8. dēls. Там еще были 2 дочери, Tur да? vēl bija 2 meitas. Но он был 8-й сын. Viņš bija 8. И, казалось бы, надо ему 7-м было родиться. Liekas, ka viņam vajadzēja kā piedzimt 7. Но он был 8-м. Bet viņš bija 8. Значение у евреев цифры 8 Un ebreju nozīme šis 8. – бесконечность. bezgalība. Колено Давидова, и царство ему не будет конца. Un Dāvids ciltīja, ka tai viņa valstībai nebūs beigas, viņa nebeigsies. Его папа Иисей был внуком Руфи. Viņa tētis Isais bija Rutes tēvs. А Давид Mazdēls, tā. предок нашего Господа Иисуса Христа. И царству ему не будет конца. Bet Dāvids bija Jēzum Kristum, kā saka, cilts tēvs, kā saka arī. Вы просто представьте, Jūs vienkārši stādiet priekšā. вот этот маленький пастушок, Šis mazais gans, верный Господу, kurš bija uzticams Dievam, он в нас внутри, viņš mūsos ir iekšā. он заложен уже Господом Viņš jau no Dieva ir ielikts в духовном мире. garīgā pasaulē. Приходит время Atnāk laiks просто пригласить. vienkārši paaicināt. Дух Святой говорит: Svētais Gars saka, я видел es redzēju всех 7, visus 7. я видел твои способности говорить, Es redzēju tavus spējas runāt, я видел твои способности деньги жертвовать, es redzēju tavu spēju naudu ziedot, я видел твои способности выполнять ту и ту и ту работу. es redzēju tavu spēju izpildīt to un to darbu. А я хочу, чтобы ты мне привел то, что я в тебя вложил. Bet es gribētu atnest to, ko es tev esmu licis. Аминь. Amen. Искренность, Patiesīgumu, поклонение, pielūgsme, смелость, drosme, чистота, tīrība, святость, svētums, принятие прощения. pieņemt piedošanu. Это в Давиде. Tas ir Dāvidām. Что я буду дальше поститься, если ребенок умер? Он не лицемерил. Ko es tālāk tur gavējuši, kad bērns ir miris? Viņš neliekuļoja. Поэтому сегодня вот, когда Господь открывает нам часть за частью,
Просто выводи своего Давида. Un tā kā Dievs viņš šodien atver mums daļu no daļas, tad Не говори, atved savu что Dāvidu. это не важно. Un nesaka, ka tas nav svarīgi. В твоих глазах это не важно. Tavās acīs tas nav svarīgi. Это у людей не ценится. Cilvēkos tas netiek cienīts. Это непонятно. Tas nav saprotami. Это нелогично. Tas nav loģiski. И не пригодится. Un nebūs vajadzīgs pielietošanai. Иисей тоже считал, что Давид пригодится только там, где-то, чтобы его не видели. Īsais arī domāju, ka tikai Dāvids būs tikai tur pielietojams, tur, kur viņi neredz. А Господь выводит на первое место и помазывает. Bet Dievs ved uz pirmo vietu un svaida. И если мы сейчас выведем вот Давида пастушка, Un ja mēs izvedīsim šodien šo Dāvidu gan, просто представьте, что рог с елеем просто помажет. mums tad es brīšu, ka šis raksts ar eļļu, viņš tiks svaidīts. Искренность, Patiesīgums, желание, vēlmes, мечты, sapņi, забытые мечты. aizmirsti sapņi. В конце жизни многие говорят, не удалось, не получилось. Un dzīves beigās daudz saka, neizdevās, nesanāca. А Господь говорит, Bet Dievs saka, выводи Давида, получится, все еще впереди, он еще Ведь такой дара. маленький. Dāvidu, un viss sanāks, jo viņš vēl ir maziņš. Он такой еще маленький. Viņš vēl ir tik maziņš. Давайте помолимся. Palūksim. Вы знаете, что душа наша, она дорога пред Господом. Zini, ka dvēseli ir ļoti dārga mūsu Dieva priekšā. И сегодня просто я сравнила душу нашу с Иисеем. Un es šodien salīdzināju mūsu dvēseli ar Iseju. А Иисей в переводе с арамейского это дар Бога. Un Isejs no aramiešu valodas tas nozīmē Dieva dāvanu tulkumā. Дар Бога. Dieva dāvana. Наша душа имеет Mūsu dvēseli. не 7 сыновей, которые представляют нас, Tā nav tikai 7 dēls, ko tā stāv priekšā, но есть 8, bet ir 8, который в нем есть все. kurā ir viss. В Давиде, вот в пастушке есть все. Бог вложил от себя. Dāvidā ir viss, kur Dievs lic no sevis. Аминь. Amen. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Slavu Tev, Dievs. Ты, Господь, говоришь через Слово Свое. Dievs, Tu runā ar savu vārdu. Ты говоришь тем, кто разочаровался. Tu runā uz tiem, kas ir vīlušies. Ты говоришь тем, кто сбился. Tu runā uz tiem, kas ir nogājuši no Tava ceļa. Ты говоришь тем, кто считает, может быть, в своей жизни ничего нужного нету. Un Tu varbūt tu runā uz tiem cilvēkiem, kas uzskata, ka viņu dzīvē nekā svarīgi nav. И просто ты выводишь и выводишь этих 7 сыновей Tu ved ārā šos 7 dēlus. год от года, Gadu no gada. пребывая в церкви, Būdams draudzē, пребывая в общении, būdams sadraudzībā, пребывая на работе, būdams darbā, ведя свои хозяйственные дела, vadot savus saimniecības darbus, ведя свои финансовые дела. vadot finanses. Но есть от тебя Bet ir no tevis то, что ты заложил, tas, ko tu esi ielicis, то, что ты родил уже, tas, ko tu esi dzemdinājis, ты radījis. вложил в Tu нас. esi licis mūsos. Это тот Давид, Tas ir tas Dāvids, которого ты сегодня поднимаешь. tas, ko tu šodien pacēl. Это что-то новое. Tas ir kaut kas jauns, Это не похожее. tas nav līdzīgs. Не похоже на то, что было раньше. Nav līdzīgs, kas bija agrāk. И его пути Он видит не цель. похожи на то, что было раньше. Nav līdzīgi, kas bija agrāk. И ты, Дух Святой, наполняешь каждого. Un tu Svētais Gars atgādini Всех и katram. каждого. И ты говоришь, выводи. Un tu katram saki, nāc ārā. Ты говоришь, выводи. Tu saki, ved ārā. Выводи, и я помажу и благословлю. Ved ārā, svētīšu un svaidīšu. Не бойся, выводи. Nebaidies, ved ārā. И от тука распадется ярмо. От елея распадутся все оковы. Un no šīs sēļas vienkārši sabruks viss važs. И эта часть тебя, Un šī daļa tevī, она будет идти впереди. viņi ies tev pa priekšu. Там сокрыта мудрость. Tur ir apslēpta Там gudrība, сокрыта чистота. tur ir apslēpta tīrība, Там сокрыта отвага, tur ir apslēpta drosme, которая не сходит от меня, kas nenāk no manis, которая исходит от меня kas nāk no manis. и будет распространяться через тебя. Un tā ies caur tevi.
Если Саул победил тысячи, Un ja Sauls uzvarēja tūkstošus, если мы могли своими силами победить что-то, ja mēs ar saviem spēkiem varam uzvarēt kaut ko, прийти в какое-то положение, прийти в какое-то состояние atnākt хорошее, kādā stāvoklī, kādā labā pozīcijā, то Давид победил десятки tad тысяч, Dāvids ir desmitiem tūkstošu uzvarējis. десятки тысяч. Desmitiem tūkstošu И uzvarējis. царство его не будет конца Un viņa valstībai nebūs gala. в нашем Господе Иисусе Христе. Mūsu kungā Jēzu Kristu. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Aleluja, slavu Tev, Dievs. Дух Святой касается сейчас. Svētais gars pieskarās Tev. И у кого-то сейчас в душе просто расступаются эти 7 братьев. Un kādam dvēselē tagad viņi tagad atkāpjas šie 7 brāļi. Эти 7 братьев расступаются. Viņi izklīst. Давид выходит вперед. Un Dāvids iziet Ты priekšgalā. помазываешь. Tu svaidi. Ты помазываешь на искренность. Tu svaidi uz Ты patiesību. помазываешь на силу. Tu svaidi uz spēku. Ты помазываешь на распространение, Tu svaidi uz izplatīšanu, на служение, kalpošanu, на процветание, uz uzplaukumu, на прорыв, uz izlaušanos, на прорыв uz izlaušanos. во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Слава Тебе. Slavu Tev. И мы сейчас в духовном мире просто заявляем, Un mēs garīgā pasaulē tagad pasludinām, как просил народ у Самуила царя, как у прочих народов, kā Samuēlam prasīja tauta ķēniņu kā citām tautām. ты избери, Tu izvēlies. ты избери. Tu izvēlies. Ты в нас, Господь, а мы в Тебе. Tu esi mūsos, Dievs, un mēs tevī. Ты это вложил Tu to esi ielicis от начала времен. jau no laika iesākuma. И спасибо Тебе, то, что Ты сейчас, Un paldies, ka tu tagad, что Ты открываешь это, ka tu to atver, Ты выводишь это, tu nes ārā to Ты благословляешь это. un svētī to. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь.